Dear students, once again welcome to computer aided electrical drafting class. Under this first unit, introduction to computer aided drawing. We already studied under tutorial 1, introduction to CAD, advantages of CAD and some basic commands. Next, tutorial 2. In this tutorial, you have to study drawing commands, line type, circle, arc, rectangle, polygons, polyline, text, multi-text, hatch, and also some other commands like grid, snap, osnap, ortho, array. One by one you have to practice. Drawing commands. Draw toolbars used to access AutoCAD draw commands. Toolbars available, all the different tools available in that toolbar. You can also use draw pull down menu or type the command in the command line. Three methods. Either you can type for the command on the command line, or you can use the tools or from the menu. Draw commands create objects such as lines, circles, polygons, arc, etc. An object is an smallest component of an drawing. A drawing is made up of combination of these objects. ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಜನರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ದು, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. It is consists of small components, line, arc, circle, all those things. So one by one you have to study this smallest component of the drawing. When creating an object with the draw commands, AutoCAD always prompts ask you to indicate such as endpoint, center, radii to describe the size and location of the object to drawn. Command prompt line alli ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್. ಎಂಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಂಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡ್ರಾ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ or from the draw toolbar or from pull down menu. Numbers named in the figure indicates here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 indicates. One is line tool used to draw the line in AutoCAD. 2 is polygon used to draw polygon with 3 or more sides. That means triangle, square or pentagon, hexagon, octagon, all those things. Next, rectangle used to draw rectangles, separate tools available. Circle used to draw the circles, fourth one. Fifth, ellipse used to draw the ellipse. Sixth, arc used to draw the arc. This one. Seventh, hatch used to hatch the objects. Here, inside portions we can hatch. Next, eighth, used to enter the text in the drawing. ಏನಾದ್ರು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ names, parts, all those things. You can use the text command also. Next, line command. It creates a series of contiguous line segments. Each segment is a line object that can be edited separately. ಈ ತರ 1 to 2 line, 2 to 3 line, ಹೀಗೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಸಪರೇಟ್. ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಗ ಸರ್ಚ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. With the object snaps or grid snap turned on, object snap ಮತ್ತೆ grid snap ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get the accurate drawing. The points will be placed precisely.
You can also enter coordinate enter ಮಾಡಿ start ಮಾಡಬಹುದು. If instead you press enter at the prompt, a new line starts from the end point of the most recently created line or polyline or arc. Previous drawing ನ end point ಇಂದ ತಗೊಳ್ತದೆ. Next specify the next point. Next ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Specify the end point of the line segment. You can also use polar and object snap tracking together with the direct distance entry. Distance 50 60 keyboard ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ 2 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. For example, to create a simple square with 5 mm side using line command, press F8 on the keyboard to turn on ortho. Ortho command is used to draw only horizontal and vertical line. Ortho on ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ F8 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೀ F8 ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on line icon in the toolbar, draw toolbar. Specify the first point. Click anywhere on the screen with the mouse to start. For example, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Move your cursor to the right side ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. A little but don't click. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Now type the 5, then press enter. 5 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. Next, create the simple square with the same. Move your cursor up a little but don't click. ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಪುನಃ once again type 5, side length 5. Move your cursor to the left but don't click. Now once again type 5, then press enter. Then move your cursor down little but don't click. Now type 5. ಆಗ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ 4 ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ಟು ಎಂಡ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ 4 ಆರ್ಥೋ ಕಮಾಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡ್ರಾ pull down menu bar, select a line command, specify the first point, click anywhere on the screen, move your cursor to right little but don't click. Now type 5, then press enter. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ 5. ಈಗ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ F8 ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್. F8 ಕೀ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾಗಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್, ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರೋ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡು ಯೂಸೇಜು ಆರ್ಥೋದ ಯೂಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಟೈಪ್, ಅನದರ್ ಕಮಾಂಡ್. ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನು, ಹಿಡನ್ ಲೈನು, ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಲೈನು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಲೈನ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಇದು ಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಟೈಪು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಹಿಡನ್ ಟು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆದು ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೋಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಟೈಪ್, ತುಂಬಾ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಂಟಗಾನ್
5 sides. Click on a polygon icon in draw toolbar. Enter the number of sides. ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಪೆಂಟಗನ್ ಆದ್ರೆ 5, ಆಕ್ಟಾಗನ್ ಆದ್ರೆ 8. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕು. Specify the center of the polygon or edge. Press enter. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್. Next, enter the I or C. Then press enter. Inscribed or circumscribed ಅಂತಿದೆ. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಎಡ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪೆಂಟಗನ್ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ಕಲ್. ಎಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ಪಾಲಿಗನ್ನು, ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ಪೆಂಟಗನ್. ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. AutoCAD ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next, rectangle command. To draw the rectangle with no specific size, click on the rectangle icon in the draw toolbar. Specify the first corner point. Click anywhere on your screen. E point and click ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು length, height. Specify the other corner. ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ rectangle ಆಗ್ತದೆ. Move your cursor up and to the right any distance you wish to click. You can coordinate keyboard ಅಲ್ಲಿ entry ಮಾಡಬಹುದು coordinates, or first click here, then other corner click here, you will get the rectangle. To draw the rectangle with specific size 2x1 rectangle ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ click on the rectangle icon in the draw toolbar. Specify the first corner. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Click anywhere on your screen. Then type second corner ಕೇಳುವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. at 2,1 ಅಂದ್ರೆ ಈ at ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎರಡು x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. then press enter. ಆಗ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ 2 ಲೆಂತ್ 1 ಹೈಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 20/10 ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 20,10 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. Next, circle command. To draw the circle with radius, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಐಕಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. 50 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50 ರೇಡಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡುವ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಐಕಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. Click anywhere in the drawing area. Then specify the radius of the circle or diameter ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆಗ D ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಟೈಪ್ 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 50 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 25 ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ another example, to draw the circle tangent to the other circles. Follow the steps as in the above two examples to draw the 3 circles near to each other. 3 ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Click on the draw pull down menu, select the circle, select tangent options, then click on the circle. 3 tangent ಸರ್ಕಲ್ ಮೊದಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ this options also available, tangent. ಸೊ ಆಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Arc command. It's used to create the arc. Part of the circle is the arc. You can specify the combination of center, end point, start point, radius, angle, chord length, and direction values. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ಪಾಯಿಂಟ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಂಟರ್, ಎಂಡ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು.
Arcs are drawn in a counterclockwise direction by default. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ counterclockwise ಅಲ್ಲಿ anti-clockwise ಅಲ್ಲಿ draw ಆಗ್ತದೆ. Hold down the control key as you drag to draw in a clockwise direction. Control key ಇಟ್ಕೊಂಡು draw ಮಾಡಿದರೆ clockwise ಅಲ್ಲಿ draw ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. The following prompts are displayed. Start point ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. Draw the arc using 3 specified points on the arc circumferences. The first point in the start point is the start point 1. If you press enter without specifying a point, the end point of the last drawn line or arc is used, and you are immediately prompted to specify the end point of the new arc. This creates an arc tangent to the last drawn line, arc or polyline. ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. 1 ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ polyline, very important command this one. It creates a 2D polyline, a single object that is composed of the line and arc. Special line ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಆರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ 1 2 3 4 5 6 ಲೈನ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪಾಲಿಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈನ್ ಆರ್ಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಸೆಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿಲೈನ್. A temporarily plus shaped marker displays at the first point. Press enter starts a new polyline from the last end point specified in the creating polyline or arc. Specify the next point. If you specify the second point, you create straight segments. If you enter for arc draw ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ A ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. A ಅಂತ enter A for arc. You create an arc segment. Arc draw ಆಗ್ತದೆ. Prompts common to line and arc segments. Next point ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Width, specify the width of the next segment. ಇದು ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದು ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇದ್ರ width you can see here. You can give the width also, half width, full width ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಗ ದಪ್ಪದ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. Some things to keep the mind when defining the half width or width of the polyline. The starting width becomes the default ending width. Starting width ending width ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ end width change ಮಾಡಬಹುದು. The ending width becomes the uniform width for all subsequent segments until you change the width again. Starting and ending points of the wide line segments are at the center line of this segment. ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಈಚ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ is an independent of object that you can move, format or otherwise modify. ಅದನ್ನು modify ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತರನೇ. Click elsewhere in a drawing to start a new set of rows of single line text. Press tab or shift plus tab to move forward and back between the sets of single line text. Press alt and click text object to edit the set of text lines. So to practice all these things in the AutoCAD software. Next, multi-text. M text and the command creates the multi-line text.
2-3 ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ a several paragraph of text as a single multi-line text object. With the default in editor, you can format the text appearance, columns, boundaries ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡ್. ಈ ಪಾಲಿಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಆರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ into its component objects. Explores a compound object when you want to modify its components separately. Objects that can be exploded include blocks, polylines and regions among others. For example, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, 2 ಸರ್ಕಲ್ and this drawing. But if you use the explode command and select the whole, select this, then each part is separate ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಈ ಆರ್ಕ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಡಿಲೀಟಿಂಗ್, ಇರೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಮಾಂಡ್. ಕೆಲವು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. So this hatch command helps to hatch the inner portions. It fills an enclosed area or selected objects with the hatch pattern. ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. Choose from the several methods to specify the boundaries of the hatch. Specify a point in an area that is enclosed by the object. Select the object, enclose an area. ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಓಪನ್ ಇದ್ರು ಅದು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಓ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತ 3 important commands. Grid lines ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ. Displays the grid pattern in the current viewport. ಡಾಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ತರ, ಅಥವಾ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. The following prompts are displayed. Grid spacing ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ. Set the grid to be specified value. Entering x after the value. Set the grid spacing to the specified value multiplied by the snap interval. 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 10 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಗ್ರಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕಮಾಂಡ್, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟದಿದ್ರೆ 10 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಟ್ 10 ಇದ್ರೆ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ 10 ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಆಗ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4th ಲೈನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 4 ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಗ 2 ಡಾಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗ್ರಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಡಾಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೇ ಕಮಾಂಡ್. ಇದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ಕಾಲಮ್ಸ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇ, ಪೋಲಾರ್ ಅರೇ 2 ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇ. ಡ್ರಾ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತದೇ ತುಂಬಾ ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು. Click an array icon to modify the toolbar. From the
modify toolbar. Select the object, select the line. Rectangular polar ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. Rectangular R ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Next number of rows, ಎಷ್ಟು rows ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. Only one rows ಆದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಕೊಡಿ. Enter the number of rows. And the number of columns ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. rows ಕೊಟ್ಟು enter ಕೊಡಬೇಕು. And the number of columns, 4 columns, 4 lines ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ 15 lines ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಅಂತ ಕೊಡಿ. Enter the number of columns you need, then press enter. And distance between the columns, ಈ 1 2 3 4 ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಲೈನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು 4 ಸರ್ಕಲ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 15 ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ draw many items using array. Very interesting and very useful command. Next, polar array. Circular ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು polar. Draw a single, draw a ಈ ತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ array and select the object. ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ polar array ಕೇಳ್ತದೆ. P ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು polar arrayಗೆ. Next, base, specify the center point of the array. Click the center point of the ಅದು array ಯಾವ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಬಿಗ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ ಕೇಜ್ ರೋಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 7 ಬರ್ತಾವೆ. 1 2 3 4 5 6 7 ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ 15 ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 20 ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ 20 ಕೊಟ್ರೆ 15 ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಟರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ. ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ಫಿಲ್, ಫುಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಫುಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ 180 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ 270 ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ 360 ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು. ರೊಟೇಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೊಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ರೊಟೇಟ್ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So 7 objects will appear at 360 degree. ಇದನ್ನು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. array, this is polar array, rectangular array, polar array, different methods. Next, ortho. This is also another important, already discussed. Ortho is used to draw only horizontal and vertical line accurate ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಅದರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್, ಗ್ರಿಡ್, ಪೋಲಾರ್, ಓ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. O snaps allow you to snap onto a specific object location when you are picking point. For example, using the O snaps, you can accurately pick the end point of the line or midpoint of the line or a tangent of the circle or center of the circle. ಆ ಎಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ O snap ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. O snaps in AutoCAD are so important that you cannot draw accurately without them. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹತ್ರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಸರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದೇ
ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಸ್ to the end points of the line and arc and to the polyline vertices. This is one of the most useful and commonly used oversnaps end point. Next, midpoint. The midpoint oversnap snaps to the midpoint of the lines and arcs and to the midpoint of the polyline segment. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗಲೇ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿರ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ refer all these textbooks for drawings also. Thank you all.